அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கங்கள். My respectful greetings and wishes to the persons who are sitting on the dais and off the dais. இந்த விழாவை பற்றி, இந்த சங்கத்தை பற்றி, இந்த விழாவின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி அனைவரும் பேசிவிட்டார்கள். I don't want to repeat again and again. இன்று நான் ஒரு 3 விஷயம் மட்டும் பேச போகிறேன். One is felicitating lifetime achievement to the senior advocate Mr. Stanislas. 2 is the duties of the young advocates, what they have to do. And 3 is advocates' conduct. These are the 3 things I'm going to speak. As far as Mr. Stanislas is concerned, அவர் வந்து ஒரு ஆலமரம் போரி. Because I'm more attached to come to this bar and talk to address the criminal law bar association because I'm basically a criminal lawyer and basically a trial lawyer. In my office, when I was with my senior, we all start, any junior who joins the profession, அவங்க வந்து first magistrate court போகணும், then you have to come to sessions court, then you have to come to the high court. இதுதான் எங்களுடைய practice உடைய format. And all the juniors will be there in our seniors office for minimum of 3 to 5 years, and thereafter they branch out and still have the touch with the seniors. அதுபோல மிஸ்டர் ஸ்டெனிஸ்லாஸ் வந்து மூத்த வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் அவருடைய ஜூனியர்ஸ் அனைவரையும் கற்றுக் கொடுத்து பேணி காத்து அவர்களுக்கு வந்து உரிய மரியாதையும் கொடுத்து வழக்குகளையும் கொடுத்து அவர்களை எல்லாரையும் இன்று கிரிமினல் பார்ல வந்து மேஜர் ஆஃப் தீஸ் ஜூனியர்ஸ் ஆர் எய்தர் ஆன் த டிஃபென்ஸ் சைட் and standing example on the prosecution side is the district public prosecutor. Very few officers have that credit. அதே மாதிரி ஒரு கிரிமினல் சைடில் ஒரு ஆலமரமாக இருந்து கற்று கொடுத்து ஒரு 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 கிட்டத்தட்ட எனக்கு எவ்வளோ ஜூனியர்ஸ் இருந்த அவரோட தெரிஞ்சாது. Definitely more than 50 to 60 juniors would have been trained from him. We all have to salute his service to the Criminal Bar Association. And as regards the juniors, my advice would be that, and first and foremost I want to say that though you have 3 or 4 bar associations here, you all should not forget that you are all from the children of Tiruchirappalli Bar Association. That is a prime association which is there for many years. You all have to work in tandem with each other. Whatever name you may call it, whatever name you may identify each other association, all must join together, work and have one voice. நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒன்றா உங்களுடைய உரிமைக்கு குரல் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது நல்லபடியாக கேட்கப்படும், உடனே தீர்வு காணப்படும். நீங்கள் பல அசோசியேஷனாக இருக்கோம், நம்ம இதுவாக இருக்கோம்னு பிரிஞ்சிக்க வேண்டாம். இந்த அசோசியேஷன் கிரிமினலாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி மோட்டர் ஆக்சிடென்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை விமன் லாயர் அசோசியேஷனாக இருக்கட்டும், சிட்டி அசோசியேஷனோ, கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம பண்ணிக்கிட்ட ஒரு கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷன் தான். பட் எல்லாருமே வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஒன்றா வந்து ஒத்த குரல் கொடுக்கணும், அதில் மட்டும் உறுதியாக இருங்க. பிகாஸ் multiplicity of the bar association will lose your force. Unless the bar is strong, bench will not be strong, bench will not be correct. Because you are reflecting the conscience and what the work we do, you reflect. Adanala, unless the bar is strong and it is questioning wherever there is small mistakes, it will be always good for the judiciary, good for the profession. And as far as the advocates are concerned, junior lawyers, நீங்கள் வந்து இந்த தொழிலை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும் போது நீங்கள் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மணி இமீடியட்லி. கண்டிப்பாக ஒரு 3 வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், சிரமமாக தான் இருக்கும். சீனியரும் வந்து நமக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்கல, ஸ்டைஃபன் தான் தராங்க, அதை மனதில் வச்சுக்கோங்க. வந்த உடனே நமக்கு வந்து ஒரு ஏசி கார் வேணும், ஃபோன் வேணும், இதெல்லாம் வேணும்னு கனவு காணாதீங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூ கேன் கெட் இட். ஆஸ் ஐ ஹவ் செட் ஏர்லியர், ஜூனியராக இருக்கும்போது வில் பி ஒர்க்கிங் மோர், ஏர்னிங் லெஸ். Once you get the recognition, you will be working less, earning more. அந்த பிரேக் ஈவன் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும். அந்த காலத்தை நம்ம பொறுத்திருந்து தான் போகணும். பிகாஸ் இந்த ப்ரொஃபஷனில் கொடுக்குற ஒரு இண்டிபெண்டன்சி, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேறு எந்த ப்ரொஃபஷன்லையும் கிடையாது. ஸோ யூ மஸ்ட் ஆல் பி ஹானர்ட், பி ஹாப்பி தட் வி ஆர் இன் திஸ் ப்ரொஃபஷன். அண்ட் as far as juniors are concerned, நீங்கள் வந்து போட்டு ஒரு பெட்டிஷனை போட்டுட்டு ஐயா பார்த்து பண்ணுங்க, அம்மா பார்த்து பண்ணுங்க, அந்த தவறையே வேண்டாம். எதுவாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட், ஈவன் ஃபார் அன் அட்ஜர்ன்மெண்ட் யூ கோ.
ஃபஸ்ட்டு போகும்போது ஒரு ப்ரீஃப் என்னதுக்காக அட்ஜர்ன்மெண்ட் கேட்குறோம், என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது இந்த கேஸு, எதுக்காக அட்ஜர்ன்மெண்ட் கேட்குறோம், அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்குங்க. சும்மா சொன்னார் போய் வாய்தா வாங்கிடு, தயவுசெய்து அதை பண்ணி உங்களோட இமேஜை நீங்களே கெடுத்துக்காதீங்க. பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு பில்ட் யுவர் இமேஜ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், ஸ்டோன் பை ஸ்டோன். அப்படி நீங்கள் வளர்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் வரும். அந்த ஜட்ஜுக்கே வந்து ஒரு ஜட்ஜே இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவோம், பரவாயில்லையே அந்த பையன் கரெக்டாக சொன்னானே, இன்றைக்கி வாய்தா கேட்டாலும் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கரெக்டாக படிச்சுட்டு வந்திருக்கானே. ஸோ வி கெட் சம் குட் ஒப்பீனியன் அபவுட் தட் மேன். அது எப்போ யூஸ் ஆகும்னா, நீங்கள் என்றைக்காவது ஒரு பெயில் அப்ளிகேஷன் போடுறீங்க அப்போது, ஏன்னா பெயில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தி ஜட்ஜ். அப்போ பண்ணும்போது சரி அந்த பையன் கஷ்டப்பட்டு பண்ணான், இவனுக்கு ஒரு பெயில் கொடுப்போம், அவனுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுப்போம். திஸ் வில் பி த ஆட்டிடியூட். இதை நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிங்க. அண்ட் as far as criminal lawyers are concerned, the place of learning is the magistrate court. Magistrate court, the accused comes first, accused and the client first comes to the court, interface in the magistrate court, whatever may be the offense, either it may be a sessions offense or any other offense, but first phase வந்து magistrate court தான். ரிமாண்ட் வர்றது magistrate courtக்கு தான் வருவோம். அதனால் அந்த இடத்துல உங்களை தான் முதல்ல பார்ப்பாங்க, அந்த ஃபேமிலி வந்து சேவியரா. நீங்கள் அதுக்கு உண்டானதை நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக்கணும். ஒரு கேஸில் ரிமாண்ட் வந்ததுலேருந்து ஒரு கேஸ் சார்ஜ் ஷீட் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், லேர்ன் ஹவு டு சி தி ஒரிஜினல்ஸ். ஒரு ஒரிஜினல்ஸ் ஒரு கேஸில் வந்து பார்க்கறது எவ்வளோ முக்கியன்றது ஒரு ட்ரையலாக இருக்குது தெரியும். ஒரிஜினல்ஸ் பார்க்கணும். ஒரிஜினல்ஸை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சீல் ஆஃப் தி கோர்ட், சிக்னேச்சர் ஆஃப் தி மேஜிஸ்ட்ரேட், வென் இட் ஹட் கம் டு தி கோர்ட், டைம், இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுவீங்க. தட் வில் பி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூ டூ தி கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் அ ஆர்ட். இட் வில் நாட் கம் ஒன் டே. You have to witness, study the documents, understand the psychology of the witness, observe what is going around. These are the important factors. Not only you have to do it, seniors பண்ணாங்கன்னா அந்த கேஸையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க, பாருங்க. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் கால் ஊண்டி ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போட்டு வளர முடியும். ஒரிஜினல்ஸ் பார்க்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதே மாதிரி சீன் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் போகிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எனி அஃபென்ஸ் யூ ஹாவ் டு கோ விசிட் த சீன் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆக்சுவல் ஹேப்பனிங்ஸ். உங்களுக்கு ட்ரையல் கோர்ட்டில் இருக்கும்பொழுது, மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே வரப்போகிறது வந்து தெஃப்ட் கேஸ் வரும், ஆக்சிடென்ட் கேஸ் வரும், 138 கேஸ் வரும், இது மாதிரி சின்ன சின்ன அஃபென்ஸ் கேசஸ்லாம் வரும். அப்படி வரும்போது எப்படி கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும், ஒரு கேஸுக்கும் என்னென்ன தேவை, 138க்கு எப்படி பண்ணணும், ஆக்சிடென்ட் கேஸுக்கு எப்படி பண்ணணும், ஆக்சிடென்ட் கேஸில் எதை பார்க்கணும், என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்க்கணும், இதெல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி எந்த அளவுக்கு ஆக்சிடென்ட் கேஸாக இருந்ததுன்னா டாக்டர் எவிடன்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டு, எந்த அளவுக்கு மோட்டர் வெஹிக்கிள் ஆக்சிடென்ட் மோட்டர் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் உடைய ரிப்போர்ட் முக்கியம், ஐ விட்னஸ் இருந்தால் அதோடைய விட்னஸ் முக்கியம். இதெல்லாம் வந்து உன்னிப்பாக நீங்கள் கணிச்சு அப்படி தான் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். அதே மாதிரி 138 பண்ணும்போது ப்ரிசம்ஷனை எப்படி டிஸ்லாட்ஜ் பண்ணுறது, அது எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்றது, பிகாஸ் ஸ்டாட்டுட்டரி ப்ரிசம்ஷன் இஸ் அகேன்ஸ்ட் யூ, அகேன்ஸ்ட் தி அக்யூஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஸ்லோலி, பிகாஸ் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் ஒன்லி இது மாதிரி கேசஸ்லாம் ஜூனியர் லாயர்ஸ்க்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். இந்த கேஸை வந்து வச்சு நீங்கள் கெரியரை பில்ட் பண்ணலாம். அண்ட் தி அதர் கேஸ் வுட் பி தெஃப்ட் கேசஸ். தெஃப்ட் கேசஸ் வரும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், 10 ஒரு எஃப்ஐஆரில் வந்து அக்யூஸ் அன்ஐடென்டிஃபைட் அன்னோன் அக்யூஸ்டுன்னு இருக்கும். ஏதாவது ஒரு கேஸில் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி மொத்த 10 கேஸ்லையும் கொண்டு வந்து அவனை அக்யூஸ்டாக கொண்டு வருவாங்க. அப்படி வரும்போது அந்த கேஸில் என்ன பார்க்கணுன்னா, கன்ஃபெஷன் ஆஃப் தி அக்யூஸ், ரெக்கவரி ஆஃப் தி அக்யூஸ், அது எந்த பாயிண்டில் வருது, எந்த கன்ஃபெஷனில் எவ்வளோ தூரம் சொல்கிறாங்க. தீஸ் ஆர் தி பேசிக் ஃபார்மேட்ஸ் யூ ஆல் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ப்ரொஃபஷன், டு பில்ட் அப் யுவர் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் க்ரோ இன் த ப்ரொஃபஷன். திஸ் இஸ் ஆர் தி ஸ்மால் அட்வைசஸ். அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கே இப்போ இருக்கிற எல்லா யங் ஜென்ரேஷன், மோஸ்ட் ஆஃப் தி லாயர்ஸ் தே ஹவ் lost the sight of significance of 313 questioning. 313 questioning plays an important role. That is the place நம்மளோட அக்யூஸோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தரீங்க. அண்ட் மோர் ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ், ஸ்டாட்டுட்டரி எவிடன்ஸ், ஸ்டாட்டுட்டரி ப்ரிசம்ப்ஷன் இருக்கும்போது இந்த 313 will play an important role to give your explanation. இதையும் you don't lose sight of it. That is an important factor which all the advocates have to follow. And last and foremost is that all the junior advocates or any criminal lawyer try to have a handbook with you that which consists of IPC evidence and CRPC, because always handbook will be evident. Each and every time you read a section, it will give a different meaning depending upon the context of the case and the situation.
அதனால் ஹேண்ட்புக் கண்டிப்பாக கையில் வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்சால் சின்ன ஒரு பாக்கெட்டில் ஒரு நோட் ஷீட் ஒன்று வச்சுக்கோங்க, நோட்ஸு. அதில் வந்து மற்றவங்க ஏதாவது ரெஃபர் பண்ணாங்கன்னா அந்த சைட்டேஷனை எழுதிக்கிங்க. இந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் பில்ட் the standing example of growing from magistrate court to the high court and to the high court judge is me. Take it from me, I am the first generation lawyer, but for my seniors growth and breeding I could not have come here. So please all take it. And second is, don't fight with the judges, don't fight with the magistrates. அவங்க சொன்னா கூட அவங்களுக்கு நமக்கு இதுவாக சொன்னா கூட சாஃப்டாக பதில் சொல்லுங்க. Don't have a confrontative approach. And I can vouch and tell, நான் ஒரு 4 district பார்த்துருக்கேன் இது வரைக்கும். I have not seen a district as good as Trichy district, to be honest, both on the judicial side as well as on the advocates, because the least number of complaints I have received is from Trichy district. அந்த மற்ற 3 districtல நிறைய complaints வரும் and meaningless complaints இருக்கும். இங்கேயும் complaints வருது, but at least with some substance. And I can say that the judicial officers of this district are comparatively far better and are good at disposal of the cases as well as rendering quality judgments as far as Trichy. That is my experience of the 4 districts. And you have got a very good PDJ who is a buffer, will normally diffuses whatever may be the diffuse situation, and he only comes and gives me information. He will find a solution and he will govern information, because tomorrow someone comes and gives me some other version, I must be able to understand for what they are coming and giving. For that way, you are all happy, you are gifted to have such a PDJ, and these are the aspects of the judiciary. That is what I want to advise everybody. And as regards Bar Council President Mr. Amalraj was projecting me as though I am against the advocates, I am against the associations. Honestly speaking, I am first an advocate, still an advocate, thereafter a judge. I always, when I decide a case, because this is a lesson which was taught by my senior, அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, இந்த பார் அங்கே நிற்கிறான் பற்றியா, அந்த இடத்துல உன்னை போட்டுப்பார், உன்னை நீ அந்த இடத்துல நினச்சிப்பார், அவன் குடும்பம் என்ன ஆகும், அவன் நிலைமை என்ன அப்படின்னு நினச்சான், உள்ளே போனானா எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு பார்த்து கேஸை ஃபைட் பண்ணுங்க. அப்படி தான் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு. அது மாதிரி அந்த இடத்துல we will understand the pain of the client. That is the way we have taught. And still I am an advocate. I will never forget the advocacy. And as I said earlier, this is the best profession anybody can have in their life. And number 2, when I am getting angered, when I am getting worried, when I am losing my temper, Mr. Amalraj knows better. I will only raise my voice, get against the advocate when I find that the advocate has committed an offense, an act which is against his ethical moral practice. A person who conducts, நான் அதே சொல்வேன், உன்ன course of the practice, நீ rendering of your course of your advocacy, if you have got any problem, I'll be the first person to save you. But at the same time, using the court gown, black gown and white and white, black and white shirt, and using it for eviction, creating documents, encroaching upon the properties, doing your rowdyism, sorry, I am not there. And your association also should not back you. In such advocates, black brush பண்றாங்க, எல்லா இது மாதிரி தவறு பண்றாங்கன்ற ஒரு எண்ணம் உருவாகுது. அதை உடைக்கணும், அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தை மனசில் வச்சு தான் நான் அட்வொகேட் தொழிலை தவிர அதை மீறி தவறு பண்ணுற அட்வொகேட்டாக இருக்கட்டும், அசோசியேஷனாக இருக்கட்டும், whoever it may be, whatever high position he may hold, I take a strict and stringent view. There is no second thought about it. I have never been against the advocate who do the profession on the right side of the practice. That I am making it, I am reconfirming the same. And the last one thing is that I am only advising the younger advocates on the criminal side, be cautious. The profession has become very, very, very tough for you in the years to come. You all know online filing has come for anticipatory bail, now for 138 cases. Tomorrow for other cases also it will slowly come. So get equipped, be prepared for the situation, because I hear that anticipatory bail file பண்ணா சார் இந்த நம்பர் SR நம்பர் வர்றதுக்கே 3 நாள் ஆகுது, OP நம்பர் வர்றதுக்கு அதுக்கு மேலே 2 நாள் ஆகுது, அதுக்கப்புறமா கொண்டு போய் நாங்கள் போய் this I am talking about the High Court, I don't know about the here மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் எனக்கு கிடைச்ச கம்ப்ளைண்ட், அதுக்கப்புறமா நாங்கள் போய் ஒரு ஸ்கேன்டு காப்பியை கொண்டு போய் கொடுக்கணும்.
அதுக்கப்புறமா நடந்து லிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகுது. திஸ் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி தே ஆர் ஃபேஸிங். லைக்வைஸ் 138 கேஸில் நவ் ஐம் ஹியரிங் தட் இட் இஸ் 15 கொஸ்டினர் ஏதோ கேட்குறாங்க போல இருக்கு. சார் அது நான் 15 வரத்துக்குள்ளே டைம் அவுட் ஆகிடுது, திருப்பி நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். சிலதுக்கு ஆன்சர்ஸே இல்லை, கஷ்டப்படுறோம். இதெல்லாம் இன்னும் டிஃபிகல்ட்டி. திட் இஸ் ஃபார் தி பார் கவுன்சில் டு டேக் இட் அப். யூ ஹேவ் டு அனலைஸ், find out the difficulties faced by all the advocates, young advocates. What is the difficulty in filing? இதை அவங்க எடுத்து சொல்லி அவங்க கொண்டு போய் சொன்னாதான் a solution has to be done. Either train, equip the youngsters, bar concerned, all the bar associations to get to the reality what is the prevailing situation, or take it up to the administration through the registry and what steps should be taken. ஏன்னா நமக்கு சைமல்டேனியஸாக 2 ஆப்ஷனும் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு பீரியட் நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம். திடீர்னு மொத்தமாக மாற்றும் போது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. திஸ் இஸ் வாட் தி யங் அட்வொகேட்ஸ், கிரிமினல் பை பார் அசோசியேட்ஸ் have told me. I have also informed the registry about it. It is for the concerned bar associations, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry to take it up seriously, study the issue and find a solution to the youngsters, because otherwise you will be lost in the race. Youngsters, first generation lawyers, you will be out of the race. You will not be able to compete in the profession, come up in the profession. Tomorrow it will become yet another profession like chartered accountants, where you people, it's not so easy for a new generation, young generation lawyer to get into the profession. அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு உண்டானதை கன்சர்ன் பார் அசோசியேஷன், பார் கவுன்சில் பண்ணணும். அதுக்கு சீஃப் கிட்ட ஒரு நாள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சீஃப் சொன்னாங்க, இப்போ இருக்க சீஃபு இது மாதிரி அவங்க பார் கவுன்சிலோட உட்கார்ந்து இருந்து அவங்க பார் அசோசியேஷன், அந்த அசோசியேஷன்லாம் சேர்ந்து they ensured that all the every association in the state had a scanner. So it is the duty of the bar council to work out with to sit and work out a strategy with the concerned bar associations to provide scanners. ஏன்னா எல்லாருமே இப்போ இந்த ஃபோன் ஸ்கேமரில் வச்சு தான் பண்ணுறாங்க. பட் அது எல்லாருக்கும் முடியல. ஸ்கேனரை ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு என்ன செலவு பாருங்கள், அது எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் ஸ்கேனர் எப்படி, எல்லா அசோசியேஷனும் ஸ்கேனர் இருக்கணும். ஸ்கேனர் இருந்தால் தான் எல்லாராலையும் சீக்கிரம் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ண முடியும். அதுக்குண்டான வழிமுறைகளை அவங்க செய்வான்னு நம்பி வாழ்த்து கொடுக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு நன்றி. வணக்கம். நன்றி.